registrar of the university, mainly the Professor N. Usha Madam and President of the today's function, and also the coordinator for library, Dr. APJ Abdul Kalam Library, Krishna University, Dr. Savani Madam, and the other guests today with us. Just now, you Venkata Ramana Garu, and he is a Deputy Librarian, District Central Library. Varun Kumari Madam Garu, Dr. Varun Kumari Madam Garu, Department of Telugu. And my dear faculty, non-teaching staff and students, welcome to this, the world, the book day as well as the copyrights. See, there is some two occasions the world is celebrating. One is Easter time and another is, most of the people are celebrating today, that is on 23rd, because the UNESCO announced this date as the international, that is book day as well as the copyrights. See, here mainly just now Madam mentioned Shakespeare, like that so many people have done a lot of good literature. If you read one book and another book, the way of writing the book is different, the knowledge is different. The same article, same matter, suppose you take a chemistry or a biological science, life science. It promotes, publishes and protects copyrights of others. Reading books can improve our knowledge and thinking abilities. Coming to the third point, importance of books. Books are best friends of our life. Reading books can gain more knowledge and improve our thinking ability. So that reading books can make our knowledge more. Knowledge is ocean, so that daily we can learn more knowledge and by reading books. So that, my friends, purpose of World Book Day, importance of books, benefits of reading books. The World Book Day is very important that it was celebrated all over the world to promote reading habits. Now coming to the first point, what is World Book Day? The World Book Day is celebrated all over the world on 23rd April. It was organized by UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization in 1995. The day 23rd April was very special because of its birth and birth anniversary of. I feel very happy to speak about the National World Day and Copyrights Day. World Book Day was celebrated on every year, April 23rd. This was started by UNESCO in 1995 to promote the joy of learning, writing and reading. Of libraries and books in our lives. Libraries are not a building filled with books. It is a treasure house of knowledge where we can explore new ideas, improve understanding and develop thinking skills. Libraries plays important role in shaping of students' lives. It gives a knowledge, thoughtful and మనం దాన్ని ఏమంటాం వరల్డ్ లైబ్రరీ డే అంటాం. నేనైతే దీన్ని ప్రపంచ జ్ఞాన దేవాలయ దినోత్సవం అంటాను. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు ఇక్కడ చదివే కదా దేవుళ్ళు అంత గొప్పవారు. దేవుళ్ళని అసలు మనం ఎవరిని అంటాము? ఎవరైతే మంచి చేస్తారో, అంటే స్వార్థం లేకుండా ఎదుటి వారికి కూడా మంచి చేస్తారో వాళ్ళని మనం దేవుళ్ళు అంటాం. ఇది కూడా మనకు ఒక దేవాలయం లాంటిది. అయితే రాజులు మారారు, రాజ్యాలు, కులాలు, అలాగే సరిహద్దులు కూడా నాశనం అయిపోయాయి, కానీ ఒకటి నిలిచింది, అదే గ్రంథాలయం. Today standing before to speak on the occasion of World Book Day, celebrated every year on April 23rd. This special day organized by UNESCO promote reading, publishing and love for books across the world. These books are our best friends. These are storehouse of knowledge, imagination and wisdom. Books can take us different goals, teach us valuable life lessons and help us praise the old famous author and literature William Shakespeare, who has birth and the death anniversary
history of this day. World Book Day was first observed and founded in 1955 by UNESCO. The motto beyond to celebrate this day is to encourage the people to read. Books are often called as our best friends and for good reasons. They teach us and inspire us without expecting anything return. Whether it is in a storybook and dear friends, can you tell me one book which you have read and was made into a movie? Anyone? మీరు చదివిన ఒక పుస్తకం దాన్ని ఒక మూవీ రూపంలో కూడా మీరు చూసి ఉండొచ్చు. రోమియో అండ్ జూలియట్ ఏ మూవీగా చేశారు? ఓకే, చాలా హాలీవుడ్ మూవీస్ ఉన్నాయి, కానీ తెలుగు సినిమాల్లో ఏదైనా చెప్పగలరా? మీరందరూ తెలుగు సినిమాలు నిష్ణాతులు కదా. రామాయణం, మహాభారతం ఓకే మూవీస్గా చేశారు. అవి కాకుండా ఇంకా తెలుగు లిటరేచర్ నుంచి కానీ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ నుంచి కానీ చేసిన మూవీస్ ఏమైనా గుర్తున్నాయా మీకు? అష్టాచమ్మ అని ఒక మూవీ వచ్చింది, గుర్తుందా? గౌరవ వైస్ ఛాన్సలర్ గారికి, మేడం రిజిస్టర్ గారికి, శ్రావణి మేడం గారికి, అలాగే వరుణ కుమారి మేడం గారికి అందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ విచ్చేసిన మీ అందరికీ వరల్డ్ బుక్ డే శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, నేను డిస్ట్రిక్ట్ సెంట్రల్ లైబ్రరీలో డిప్యూటీ లైబ్రరీగా పనిచేస్తున్నాను. సార్ మొన్న నేషనల్ లైబ్రరీ వీక్కి సార్ మేడం గారు అందరూ మా లైబ్రరీని సందర్శించారు. మేడం గారితో సహా చాలా సంతోషం. ఈరోజు మా సంస్థను కూడా గుర్తించి మీరు ఆహ్వానించినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. వరల్డ్ బుక్ డే సందర్భంగా మీకు బుక్స్ గురించి చెప్పేదానికన్నా మా గ్రంథాలయం గురించి చెప్తాను. మా గ్రంథాలయంలో దాదాపు 1,00,000 పుస్తకాలు ఉన్నాయి, అన్ని లాంగ్వేజెస్. ఈ 2025 సంవత్సరం ఒక 60 మందికి జాబ్స్ వచ్చినాయి మన దగ్గర చదువుకున్న విద్యార్థులకి. అది మేము చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతాం. అలాగే మన సార్ చైతన్య గారు కూడా సన్మాన కార్యక్రమం కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మీరందరికీ లైబ్రరీకి విజిట్ చేసి ఒకసారి మా గ్రంథాలయాన్ని కూడా సందర్శించాలని స్టూడెంట్స్ అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. డిఫరెన్స్ బుక్స్ ఉంటాయి. కాంపిటేటివ్ సెక్షన్ అయితే మాది చాలా బాగుంటుంది, అప్ టు డేట్గా బుక్స్ ఉంటాయి. ఈ కంప్యూటర్స్ అవన్నీ ఫ్రీగా అలౌ చేస్తాం. అట్లాగే మీ ఓన్ బుక్స్ కూడా తెచ్చుకొని మా దగ్గర చదువుకోవచ్చు. ఆ ఫెసిలిటీ ఉంటుంది. మన ఇళ్ళలో సౌకర్యాలు లేని వాళ్ళకి, దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే వాళ్ళకి ఈ లంచ్ సెక్షన్ అరేంజ్ చేసి ఇవన్నీ చేసి ఈ మధ్య లేటెస్ట్గా చేస్తున్నాం. ఆ బుక్స్ కూడా ఆన్లైన్ డేటా చేసి దాదాపు 1,00,000 పుస్తకాల వరకు చేసాం. అవన్నీ కూడా ఆన్లైన్లో పెట్టడం జరుగుతుంది. వర్క్ ప్రాసెస్లో ఉంది. దాన్ని మీ అందరూ కూడా ఆన్లైన్లో మా లైబ్రరీ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేస్తే ఆ బుక్స్ అన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఈ ఈ పుస్తకం జ్ఞాన ప్రదాత అయితే రచయితకి రక్షణ కవచం లాంటిది కాపీరైట్ యాక్ట్. ఒక ముక్కలో చెప్పాలంటే రచయితలకి చాలా అవసరం కాపీరైట్ యాక్ట్ అనేది. దానివల్ల చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. ఇంకా వరల్డ్ బుక్ ప్రొఫెసర్ ఉషా మేడం గారికి, జిల్లా లైబ్రరీ కోఆర్డినేటర్ డిప్యూటీ లైబ్రరీయన్ వెంకటరమణ గారికి, వేదికను అలంకరించినటువంటి వారికి, ప్రజలకు ఈ ప్రపంచ పుస్తక దిన సందర్భంగా నమస్కారం, శుభాభినందనలు. విద్యార్థులందరికీ కూడా శుభాభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. నాకు ఇచ్చినటువంటి అంశం ఏమిటంటే పుస్తక పఠనం యొక్క ఆవశ్యకత ఏమిటి అంటే, అక్షరాభ్యాసం జరిగినప్పటి నుండి కూడా పుస్తక పఠనంతోనే ప్రారంభమవుతుంది విద్యార్థి దశ. ఆ విద్యార్థి దశ పాఠశాల స్థాయిలో కానివ్వండి, కళాశాల స్థాయిలో కానివ్వండి, విశ్వవిద్యాలయ స్థాయిలో కానివ్వండి, పుస్తక పఠనం లేకుండా సాగదు. గ్రంథ పఠనం అనేది మీ యొక్క జ్ఞానాన్ని అభివృద్ధి పరచుకోవడానికి, జ్ఞాపక శక్తిని పెంపొందించుకోవడానికి, ఆలోచన దృక్పథాన్ని మార్చుకోవటానికి, దానితో పాటు విషయ విశ్లేషణ చేసేటువంటి నైపుణ్యాన్ని పెంపొందించుకోవడానికి ఈ గ్రంథాలు మీకు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి. ఇప్పుడు సాంకేతికత కూడా మీకు అందుబాటులోకి వచ్చింది కాబట్టి ప్రత్యేకంగా లైబ్రరీకి వెళ్ళే చదువుకోవాలనేటువంటి అవసరం లేకుండానే ఇంటి దగ్గర కూడా మీరు ఈ జ్ఞానాన్ని సముపార్జించుకోవడానికి కావాల్సినటువంటి అవకాశాలన్నీ కూడా మీకు అందుబాటులోకి వచ్చి ఉన్నాయి. అయితే విద్యార్థి దశలో మీరు ఈ గ్రంథ
అధ్యాపకులు కూడా గ్రంథ పరిశీలన చేయవలసిన అవసరం ఉన్నది. ఎందుకంటే వారి వారి బోధనాంశాలకు సంబంధించినటువంటి జ్ఞాన పరిధిని విస్తృతపరచుకోవడానికి, దానితో పాటు బోధనా కౌశలాన్ని నైపుణ్యాన్ని పెంపొందించుకోవడానికి ఈ గ్రంథ పఠనము పరిశీలన. షేక్స్పియర్ గారి కాంట్రిబ్యూషన్స్ మనకి వీఆర్ వెరీ వెల్ అవేర్ ఆఫ్. సో వాట్ షేక్స్పియర్ హ్యాస్ డన్ టు ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ లిటరేచర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. సో టుడే దిస్ డే ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ కాపీరైట్స్ డే. యూ నో ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ కాపీరైట్స్. మనం రీసెంట్గా చాలా విషయాల్లో చూస్తున్నాం, అన్ని విషయాల్లో కూడా ఈ కాపీరైట్స్ వైలేషన్ జరుగుతుంది. సో ఆ విషయాలు కూడా మాట్లాడాలి. దెన్ ఇట్ ఆనర్స్ లిటరేచర్, ఆథర్స్ అండ్ రీడింగ్. ఈ 3 అంశాలు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వరల్డ్ బుక్ డే ఈరోజు మనం ఎందుకు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నామంటే దిస్ డే ఆనర్స్ లిటరేచర్, ఆథర్స్ అండ్ రీడింగ్. సో విద్యార్థులుగా మనమంతా వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ రీడింగ్, హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు చేంజ్ అవర్ లైఫ్. సో we thought of conducting this day with the permission of